This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارے معزز مہمان معلم، شاعر، دانشور، نقیب، کالم نگار، طبیب حاذق اور حکیم ادب، 4 کتب کے خالق، ان گنت اعزازات اور اسناد حاصل کرنے والی ہمہ جہت شخصیت کے مالک جناب حکیم مہر نوبہار خان دولتانہ، اور انہیں میں اس شعر کے ساتھ اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ دریا کو دشت، دشت کو دریا دیا گیا، دریا کو دشت، دشت کو دریا دیا گیا، جیسا کسی کا ظرف تھا ویسا دیا گیا۔ مہر نوبہار خان دولتانہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے۔ مہربانی۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ کا جو بایو ڈاٹا میرے پاس ہے اس کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ہمہ وقت متحرک رہتے ہیں، آپ کی دعائیں علمی ادبی تقریبات ہیں، سماجی تقریبات ہیں، ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر بھی خاصے ان ہیں۔ لیکن میرا پہلا سوال یہ ہے، اور ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے اور ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ جی، میرا تعلق قادر پورہ کے نزدیک ایک علاقہ ہے کورائی بلوچ، جو کہ آتا تو کبیر والا میں ہے لیکن ہے قادر پورہ کے نزدیک۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہاں سے میرا تعلق ہے۔ میں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں بستی کورائی بلوچ سے ہی حاصل کی، جو اس وقت تو پرائمری سکول تھا لیکن آج کل گورنمنٹ مڈل سکول کورائی بلوچ کے نام سے ہے۔ اچھا۔ اس کے بعد مڈل کی تعلیم میں نے گورنمنٹ مڈل سکول حاجی پور سے حاصل کی، ٹھیک ہو گیا، جو کہ آج کل ہائی سکول ہے۔ ہائی سکول ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد میٹرک کے حوالے سے میں قادر پورہ تشریف لایا۔ میٹرک میں نے 1986 میں گورنمنٹ ہائی سکول قادر پورہ سے کیا، اچھا، جو کہ اب ہائی سکول نہیں رہا، اب ہائر سیکنڈری ہے، وہ بھی کالج ہو گیا۔ کالج ہو گیا۔ واہ۔ تو باقی تعلیم میری ملتان کی ہے، ولیسن کالج۔ اچھا، آپ نے جن جن زبانوں میں ایم اے کیا، ذرا اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی یہیں ساتھ ساتھ ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ سر، میں نے پہلے ایم اے ایجوکیشن ٹیچنگ ایجوکیشن میں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر ایم اے اسلامیات پارٹ 1 میں نے 2 دفعہ دیا، میری والدہ کا وصال ہو گیا۔ جو پیپر میں نے دیے وہ تو پاس ہو گئے میرے، لیکن کچھ ذہنی ٹینشن اور مصروفیات کی وجہ سے وہ میں نہ کر سکا۔ پھر بیچ میں وقفہ آ گیا۔ پھر پچھلے سال 30 جون 2021 کو میں نے ایم اے سریکی میں بھی کیا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور اس سریکی کی وجہ سے 30 جون 2021 کو میرا رزلٹ آیا۔ 2 جولائی سن 2021 کو میرا پروموشن کے لیے میرا نام آ گیا، اور اس سال 26 اپریل کو میں بطور ای ایس ٹی پروموٹ ہو گیا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور مزے کی بات سناؤں کہ اس ایم اے میں میرا بیٹا بھی شامل تھا، میرا 2 شاگرد بھی تھے۔ واہ۔ ہم باپ بیٹا اکٹھے، بیٹے کا دوسرا تھا، وہ پہلے ایم ایس سی تھا، تو اس نے بھی ایم اے کیا، ایک شاگرد نے بھی کیا، میں نے کیا۔ واہ، یعنی استاد، بیٹے اور شاگردوں نے اکٹھا جو ہے وہ ایم اے کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ جی جی جی، آپ کی دعائیں۔ اور وہ کافی مزہ آیا، کافی لوگ جو ہے نا وہ ہنستے تھے، وہاں جو امتحان دے رہے تھے بچے، وہ کہتے تھے سر آپ یہاں پیپر دینے آئے ہیں۔ تو وہ بہت خوبصورت سا ماحول بنا، اور ماشاءاللہ میرے اچھے نمبر آئے، سیکنڈ ڈویژن بن گئی، اور اس کی وجہ سے پروموشن ہوگی۔ تو میں نے یہ بچوں کو اس لیے امتحان میں شامل ہوا کہ ان کو دکھاؤں کہ تعلیم کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہوتی، تعلیم عمر کی پابند نہیں ہے، آپ جس عمر میں چاہیں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ رہتا ہے نام علم سے زندہ جہاں میں ذوق۔ جی جی بالکل۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جو تعلیمی مدارج آپ نے طے کیے، جن اسکولوں میں آپ پڑھے یا کالج میں، تو وہاں جو بزم ادب کی ایکٹیویٹیز تھیں، کیا ان میں حصہ لیا آپ نے؟ جی، ان دنوں جب ہم پڑھتے تھے صاف ظاہر ہے بزم ادب کے حوالے سے پروگرام ہوا کرتے تھے، لیکن کم ہوا کرتے تھے۔ تو میں شامل تو رہا ہوں، لیکن دبے دبے
لفظوں میں دبے دبے انداز میں، کیونکہ چھٹی میں میں نے شاعری کرنی شروع کر دی. واہ. تو میرے اساتذہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کی بجائے حوصلہ افزائی کرنے کی میری حوصلہ شکنی کی. کرنی بھی چاہیے تو میں رک گیا. پھر سر میں 9th میں جب آیا داخلہ لیا تو وہاں میں نے شاعری اپنے دوستوں کو کلاس فیلوز کو جب شعر سنائے تو انہوں نے میرے کلاس انچارج کو جو ٹیچر تھے کلاس انچارج اس کو شکایت لگائی کہ یہ سر شعر و شاعری کرتا ہے اور لگتا ہے یہ عاشقیاں مشوقیاں کرتا ہے. اصل بات یہ ہے. ہاں تو استاد نے میری خوب پھینٹی لگائی. وہ ہوتے تھے چودھری بشیر احمد صاحب. اس نے کہا ٹیوانے تو بڑیاں شاعریاں کرنا ہے تو میں تینوں سیدھا کر دیں گا. لیکن شاعری کا سر مزہ بیسیکلی جب ہم کالج لائف میں گئے وہاں حوصلہ افزائی ملے تو ہم وہاں نکھرے. نکھار آتا گیا. جب ولیسن کالج میں داخلہ لیا تو وہاں ان دنوں جناب طاہر توسی صاحب تھے, ان کی صحبت ملی. وہ ہمارے باضابطہ استاد ہیں. تو شاعری جو نکھری ہے نا وہ سر 1988 کے بعد کالج لائف میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بس میں کے حوالے سے ہم بالکل ریلیٹڈ ہیں, لیکن وہ مزہ نہیں تھا جو آج کل ہے. آج کل ہے. واہ. آپ نے بڑا نام لیا جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر توسی صاحب کا کہ یقیناً وہ صاحبان علم و دانش میں ایک مقام پر فائز ہیں دیکھا جائے تو. اچھا, میں نے آپ کی جو سوانح حیات پڑھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ڈاکٹر بیدل حیدری جو ہیں وہ باضابطہ آپ کے استاد رہے, آپ نے ان سے اصلاح لی. تو ذرا ان کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. سر بیدل حیدری شروع میں سب جب میں نے شاعری شروع کی تو بیدل حیدری کا میں باضابطہ شاگرد بنا, ان سے میں اصلاح لیتا رہا. بیدل حیدری صاحب چونکہ اردو کے مایہ ناز شاگرد تھے, وہ اردو کی اصلاح دیتے تھے, تو میں نے ساتھ ساتھ اردو کے ساتھ ساتھ سرائکی میں بھی لکھنا شروع کیا. سرائکی میں بھی لکھتا تھا, پنجابی میں لکھتا تھا. تو کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے مجھے ریاض ارم صاحب کے حوالے کر دیا. اچھا. جو ان کے شاگرد تھے. ٹھیک ہے. تو پھر میں ریاض ارم کے ساتھ چلا گیا. انہوں نے میری سرائکی کے حوالے سے, علم عروض کے حوالے سے کافی میری تربیت کی, مجھے سکھایا. پھر ریاض ارم صاحب کے بعد 1999 میں ملتان آ گیا. پھر نور احمد غازی صاحب کا باقاعدہ میں شاگرد ہوا. 1999 سے لے کر اب تک میں نور احمد غازی صاحب کا ہی باضابطہ شاگرد رہا ہوں, اور آج کل جس مقام پہ میں فیض ہوں یہ میرے تمام تینوں اساتذہ کا اس میں حصہ ہے, بلا شبہ, اور انہی کی وجہ سے ہوں. بلا شبہ. ڈاکٹر بیدل حیدری یقیناً ادب کا ایک بڑا نام, اس میں کوئی شک نہیں. ویسے تو ان کے بہت سارے اشعار مجھے یاد ہیں, لیکن ایک شعر جو مجھے زیادہ پسند ہے کہ نہ ہم پارس کا ٹکڑا ہیں نہ بے دل کیمیا گر ہیں. نہ ہم پارس کا ٹکڑا ہیں نہ بے دل کیمیا گر ہیں, مگر دشتے ہنر کی خاک کو سونا بناتے ہیں. کیا بات, سبحان اللہ. تو انہوں نے آپ کو بھی سونا بنا دیا, اس میں کوئی شک نہیں, اور آج ایک عالم میں آپ کو جانا اور پہچانا جاتا ہے. اچھا, یہ جو علم و ادب کا شعبہ ہے یہ اپنی جگہ, لیکن بطور طبیب حاذق بھی آپ کو خوب جانا جاتا ہے. آپ نباز بھی ہیں, وقت کے نبض پر بھی ہاتھ رکھتے ہیں اور مریضوں کو بھی دیکھتے ہیں. تو یہ حکمت کا سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ یہ سر بیسیکلی جب میں نے پی ٹی سی کیا نا تھا تو 1988 کے بعد میں فارغ ہو گیا, میری نوکری نہیں لگی. تو 1991 میں میں نے باضابطہ طب کے شعبے کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے. اور طب میں لے جانے میں میرے ایک کلاس فیلو کا بڑا ہاتھ تھا, مار محمد حنیف تھے, آج بھی ہیں. اچھا. وہ ایک قادر پورہ میں ہمارے ہسپتال تھا, خان سرجیکل, سید دیوان ظفر عباس بخاری صاحب کا, اس کے وہ انچارج ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. ان کی تعلیم کم تھی, وہ میٹرک نہیں تھے. میں ان دنوں ایف اے پی ٹی سی تھا, تو میں ان کو دوائیاں لکھ کر دیتا تھا. وہ مجھے بتاتے بھائی یہ لکھ دو, یہ فلاں ٹیکہ ہے, یہ فلاں گولی ہے. تو میری انگریزی اچھی تھی, میں ان کو یہ لکھ دیتا. بس اس کی محبت مجھے طب کی طرف لے آئی. پھر میں نے داخلہ لے لیا باضابطہ, امتحان پاس کرنے کے بعد میں نے رجسٹریشن لے لی. پہلے میں طبیب ہوں, ٹیچر بعد میں ہوں. یہ کم لوگوں کو پتا ہے. واہ, طبیب حاذق ہیں. میں طبیب پہلے تھا, میرا کلینک پہلے تھا. میرا کلینک 1990 سے ہے. اچھا. مبشر جنید دواخانہ. یہ کہاں پر ہے؟ یہ قرائی بلوچ میں ہے. اچھا, وہی ہے. اور ٹیچر میں 1993 میں بھرتی ہوا ہوں بطور پی ایچ ڈی. اچھا 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 اچھا, ٹھیک تو ہو گیا. 1990 سے لے کر آج تک سیکنڈ ٹائم باضابطہ میں پریکٹس کرتا ہوں, اور وہاں کلینک باضابطہ ٹائم دیتا ہوں, لوگوں کو دیکھتا ہوں,
اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ پورے ملک سے مریض آتے ہیں, ٹیلی فون پہ بھی ان کی رہنمائی کرتا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین, ایک شعر ان ساری باتوں کے منظر اور پس منظر میں میرے سامنے ہے کہ باتوں باتوں میں تیرا نام نکل آتا ہے, باتوں باتوں میں تیرا نام نکل آتا ہے, کتنا آسان ہے تیرا ذکر مسلسل رکھنا. تو ایک شخص اگر کسی ایک شعبے میں ہے تو صرف اسی شعبے میں جانا جاتا ہے, لیکن جب آدمی ہمہ جہت ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے بہت سارے اوصاف عطا کرتا ہے تو پھر ان گنت لوگ جو ہیں اسے کسی نہ کسی انداز میں یاد رکھتے ہیں. تو یقیناً ہمارے آج کے جو معزز مہمان ہیں جناب حکیم ماہر نوبہار خان دولتانہ, ان کے اندر بھی یہ سارے خواص موجود ہیں, اسی لیے وہ ایک عالم میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں. ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. سو ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, بولے 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 دل بولے شمع, کوئی ڈش آئی لو یو کہے, کوئی مس یو کا سگنل بنے, روز شمع کی ہو محفل, رونق بنے بیٹیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, ابھی ممی کا ہے یہ دعا, روز شمع کی ہو محفل, رونق بنے بیٹیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, تکرار بھی یہی پیار بھی, تکرار بھی یہی پیار بھی, یہی جیت بھی یہی ہار بھی, تکرار بھی یہی پیار بھی, یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل, رونق بنے بیٹیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا, اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا, ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں, مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ, جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر, دفتر, مسجد, شاپنگ مالز, ہاسپٹلز, کسی بھی جگہ فروٹس, ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ, جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1, 3, 5, 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے, پیسے تیری مرضی دے, لیکن میں کو واش روم, ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو, میں تا ایویں وز کرے سا, واش روم ایویں جگمگ ہو سی. ماسی وز منہ نال نہیں کرنا, ایندے نال کرنے. وز آیا
दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। ਵੱਲ ਡਿੱਠੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਾਇਕੀ ਜੋ ਕੀਆ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ? ਪੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ? 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ। ਇਹੋ ਨਵਾਂ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਬਾਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 5000 ਮੈਂ ਦੇਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 5000 ਗਿਣ ਆਇਓ। ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਫਾਈ। ਫਖਰ ਨਾਲ ਗਿਣੋ, ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? फर्श तो देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। ਨਿਤ ਈਮਾਨ ਸਫਾਈ ਹੀ ਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। शेर कहकर कभी देखो तो खुलेगा तुम पर, शेर कहकर कभी देखो तो खुलेगा तुम पर, इतना आसान नहीं जितना ये हुनर लगता है। तो जनाबे माहर नौबहार दौलताना जो हैं, इन्हें उर्दू और सराइकी दोनों ज़ुबानों पर उबूर हासिल है और इनका कलाम दोनों ज़ुबानों में मौजूद है। अक्सर मुशायरों में सुनने का मौका मिलता है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि इस वक्त जनाब नौबहार दौलताना जो हैं वो अपनी किसी गज़ल से आगाज़ करें और उसके बाद फिर उनकी जो किताबें हैं उसका तारुफ कराते हैं। जी नौबहार भाई, क्या सुनाना चाहेंगे? मैं गज़ल सुनाना चाहता हूँ जी, सराइकी ज़ुबान में। जी वाह सर, मैंने सराइकी, पंजाबी, उर्दू तीनों ज़ुबानों में लिखा है। अच्छा, वाह 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 वाह। तो सराइकी छोटी पहर में गज़ल है सर के। ठीक है। नित हालात बदलदे रांदन, नित हालात बदलदे रांदन, सूरज चढ़ के ढलदे रांदन। वाह वाह, क्या हकीकत है। वाह। नित हालात बदलदे रांदन, सूरज चढ़ के ढलदे रांदन। वाह। और जड़ मजबूत शजर दी होवे। वाह वाह। जड़ मजबूत शजर दी होवे, पत्ते शाखते हलदे रांदन। वाह, मेहरबानी मेहरबानी। अच्छा है कि दीन ईमान सलामत होवे। वाह वाह। दीन ईमान सलामत होवे, आस दे डीवे बलदे रांदन। वाह वाह वाह, अच्छा है। घर फिरौन दे हजरत मूसा, घर फिरौन दे हजरत मूसा, रब दी कुदरत पलदे रांदन। मेहरबानी मेहरबानी सर। वाह। कि विछड़े होए मुसाफिर अक्सर, विछड़े होए मुसाफिर अक्सर, काफले नाल भी रलदे रांदन। वाह वाह, मेहरबानी मेहरबानी सर। वाह वाह वाह। और अगला शेर देखिए कि मुंह दे मोमिन काफिर बंदे। क्या मिसरा है। मुंह दे मोमिन काफिर बंदे, अंदरू अंदर जलदे रांदन। वाह, मेहरबानी। ये हकीकत है, ये हकीकत है। मेहरबानी सर के। और मकता सर के नौबहार सियाने बंदे, नौबहार सियाने बंदे, अपने कौल ते चलदे रांदन। वाह। नित हालात बदलदे रांदन, वाह। सूरज चढ़ के ढलदे रांदन। वाह वाह वाह। छोटी बहर में यकीनन बहुत खूबसूरत गज़ल जो है वो आपने सुनाई, अता की। अच्छा नाज़रीन, जनाबे नौबहार दौलताना की जो किताब इस वक्त मेरे सामने है, ना बिछड़े यार किसे दा, ये इनकी ताज़ा तरीन चौथी तसनीफ़ है। और इससे पहले 3 किताबें इनकी जो हैं वो बारान रहमत, अक्से नौबहार, और तीसरी कौन सी है सर? बारान रहमत सद्दोम सर।
अच्छा, हिस्सा 2M। अच्छा, ये बैक पेज पर जो है ये इनकी तस्वीर मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि नौबार साहब आप ज़रा हमारे नाज़रीन को अपनी पहली किताब के बारे में और उसके बाद फिर दूसरी, तीसरी और फिर चौथी किताब के बारे में ज़रा आगाह कीजिए कि ये किस किस तरह जो है वो पाए तकमील तक पहुँची। सर ये पहली जो किताब है मेरी अक्स नौबहार के हवाले से है। ठीक है। ये 2003 में शाये हुई थी। ठीक है। इसमें उर्दू, पंजाबी और सराइकी तीनों ज़बानों में इसमें कलाम शामिल है। ठीक हो गया। ज़्यादा इसमें नातिया कलाम है। वाह वाह। इसके बाद सर 2009 में मेरी किताब छपी थी बारान रहमत। अच्छा, ठीक है। तो ये नातिया मजमू है? ये नातिया मजमू कलाम है। वाह। फिर उसके बाद सर 2018 में बारान रहमत के हवाले से दूसरा मुसवदा मेरा शाये हुआ। अच्छा, नाम वही रखा इसका? नाम वही रखा, उसका हिस्सा 2 मैंने कर दिया। वाह। और वो पिछला कलाम भी इसमें शामिल कर दिया ताकि मेरा कलाम महफूज हो जाए। वाह वाह, खूब खूब। इसमें नया कलाम भी था और पिछली बारान रहमत का मुकम्मल कलाम इसमें आ गया। वाह। ये मुकम्मल उर्दू ज़बान में है। अच्छा। और चौथी किताब जो सर आपके सामने है इस वक्त, जिसका नाम है सर ना बिछड़े यार की सेदा, ये 2019 में छपी है। ठीक हो ये गया। मुकम्मल सराइकी है। अच्छा। इसमें 2-3 गजलें हैं उर्दू की, लेकिन ये मुकम्मल सराइकी है। इसमें जितना कलाम है वो सराइकी का है। ठीक है। और जितनी उर्दू शायरी की बहरें हैं वो इसमें मैंने इस्तेमाल की हैं। ठीक हो गया। इसमें नात है, हमद है, मनकबत है, सलाम है, दोड़ा है, गीत है, गजल है, नज़म है, वो तमाम इसमें शामिल हैं। वाह वाह। तो गोया तमाम असनाफ़े सुखन पर माशाल्लाह आपने काम किया। जी जी बिल्कुल। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि शायरी में इस्लाह का अमल ज़रूरी है या इसके बगैर भी शायरी हो सकती है? सर मैं समझता हूँ कि शायरी में इस्लाह का अमल बहुत ज़रूरी है। उस्ताद का होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे कलाम में निखार आता है, वज़न औज़ान का पता चलता है। और वैसे बहुत चंद एक लोग ऐसे हैं, मैंने देखे हैं, तारीख भी बताती है कि ऐसे लोग भी हो गुजरे हैं जिनका उस्ताद नहीं था और तमाम असनाफ पर उन्हें अबूर भी था, लेकिन वो गिने चुने लोग हैं। उसमें मेरे उस्ताद मोहतरम नूर अहमद गाजी साहब का भी शायरी का कोई उस्ताद नहीं है। वो आसी करनाली साहब के शागिर्द कॉलेज के तो हैं, लेकिन उसके शायरी के उस्ताद नहीं है और कहीं उन्होंने नहीं बता लिखा कि मैं इनका शागिर्द हूँ। लेकिन शायरी के लिए उस्ताद का होना ज़रूरी है। रमूज औकाफ का सीखना, अरूज का सीखना, वज़न औज़ान, ये इसमें कलाम में निखार आता है, बंदा निखरता है। जितना उस्ताद काबिल होगा तो साफ ज़ाहिर है वो अपने शागिर्द को ऊपर तो ले जाएगा। अच्छा, आप बहुत सारी जो समाजी तंजीमें हैं उनसे भी वाबस्ता हैं जी। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को ज़रा उसकी तफसील से भी आगाह कीजिए कि आप किन किन समाजी तंजीमों के ओहदेदार रुकन या हैं या रहे हैं, ज़रा उस बारे में बताइएगा। सर ये एक हमारी बिरादरी की तंजीम थी, दौलताना वेलफेयर ट्रस्ट। ठीक है। उसका मैं रहा हूँ। हमारी एक शोरा की इंटरनेशनल लेवल की तंजीम थी और अभी है सागिर सदीकी राइटर काउंसिल। वाह। बहुत पुराना उसका कारकुन रहा हूँ और आज तक हूँ। बड़ा नाम है उसका। जी। और उर्दू के हवाले से मुल्तान डिवीजन, डेरा गाजी खान डिवीजन, बहावलपुर, तीनों डिवीजन का मैं रीजनल सदर हूँ। वाह वाह। टीचर यूनियन हमारे जिला खान माल में आप जानते हैं, आप चूँकि आप एजुकेशन से रहे हैं, पंजाब टीचर यूनियन का 2000 से टिल नाउ 22 साल से बाज़ाब्ता ओहदेदार और वर्कर हूँ। वाह वाह। इसके अलावा और भी काफ़ी छोटी मोटी हैं। एक हमारे पीरान उज़ाम की तंजीम है, तंजीम गुलशन रूहानियत अल आलमी रजिस्टर्ड। वाह। उसका सूबाई ओहदेदार हूँ। वाह। सूबे पंजाब का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। खूब। तो इसके अलावा और भी काफ़ी हैं। मेरी कोशिश होती है कि दर्स और तदरीस के अलावा जब मैं फारिग होता हूँ तो मैं लोगों की खिदमत के लिए मैंने अपने आप को वक्फ कर रखा है। वाह। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम। वाह। तो मैंने इसी मिशन पे चल रहा हूँ। वाह। कि लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो फारे वक्त मैं लोगों पर ही स्पेंड करता हूँ। वाह। और बेलौस और बगैर जनाब अल्लाह किसी पैसे के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी खिदमत के। आपको सर ये भी पता है कि मैं नकाबत करता हूँ, मजहबी जलसे हूँ, सियासी जलसे हूँ, सनाखानी भी करता हूँ, पूरे मुल्क में जाता हूँ। अच्छा, एक बड़े जलसे का आपने जिक्र किया था, वो जरा उसका हाल हवाल भी बताइएगा। वो कादिरपुर राव में हुआ था और आपने उसकी नकाबत की थी। किसी बड़ी सियासी शख्सियत का जलसा था, वो सर दुनिया में दिखाया गया। वो सर मार्च 2018 की बात है कि जब चेयरमैन PTI
عمران خان صاحب تشریف لائے تو اس جلسے کی نقابت بھی میں نے کی تھی. واہ واہ واہ. تو وہ صاف ظاہر ہے کہ جتنا بڑا جلسہ تھا تو وہ جلسہ تقریباً پوری دنیا میں دکھایا گیا اور میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے. تو اس کے علاوہ آپ اپنے وسیب کی نمائندگی کر رہے تھے اور بھرپور نمائندگی کر رہے تھے. واہ 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 واہ، یقیناً اعزاز ہے. اچھا، کسی استاد، شاعر، ادیب، کالم نگار یا دانشور کے لیے یہ بھی ایک اعزاز ہوتا ہے کہ اس کا جو کام ہے اسے کسی نہ کسی انداز سے سراہا جائے، چاہے وہ تقریر کے ذریعے ہو یا تحریر کے ذریعے ہو. تو جو بات میرے علم میں ہے کہ آپ کا جتنا علمی کام ہے اس پر ایم فل کے مقالے لکھے جا رہے ہیں یا لکھے جا چکے، تو اس بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. جی، 2016 سے 18 کے سیشن میں کبیر والا کا ایک ہمارا سکالر ہے، ایم فل سکالر امجد علی صاحب بندے شاہ، اس نے ایم فل کے حوالے سے کام کیا. عنوان تھا کبیر والا میں غزل کی روایت. واہ. تو اس شخص نے مجھ پر احسان کیا، یقیناً اس نے اپنے تھیسس میں مجھے شامل کیا. صاف ظاہر ہے جو ایم فل کے تھیسس میں شخصیات شامل ہوتی ہیں کہ وہ عام بندے تو نہیں ہوتے. تو بطور اردو شاعر اس نے مجھے شامل کیا اور مجھ پر جزوی کام ہوا. ٹھیک، ابتدا ہو گئی. ٹھیک ہے. 2018 سے 20 تک سہیل سکندر نامی ایک سکالر ہے، وہ خانے وال کا، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد سے سرائکی میں اس نے ایم فل کیا. اچھا. جس کا عنوان تھا خانے وال میں سرائکی کا حصہ. واہ. سرائکی شعراء کا حصہ. ٹھیک ہو گیا. تو اس نے تقریباً 14-15 شعراء کرام کو منتخب کیا اور یونیورسٹی نے اسے سلیکٹ کر لیا. تو اس تیسرے میں بھی مجھ پر جزوی کام ایز اے سرائکی شاعر ہو چکا ہے. تو تیسرا مجھ پر مکمل ایم فل ایک ٹیچر ہے جس کا نام ہے ناہید اختر صاحبہ، جلال پور پیر والے کی رہنے والی ہے. 2020 سے 22 تک اس نے مکمل مجھ پر ایم فل وہ کر رہی ہے. یہ اگست میں کمپلیٹ ہو رہا ہے. عنوان ہے نو بہار دلتانہ کی مذہبی شخصی شاعری. تو یہ یقیناً میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اس نے میرا مقصد ہے کہ مذہبی حوالے سے مجھ پر کام کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی نے بھی مجھ پر بہت بڑا اعزاز ہے، یونیورسٹی کے حوالے سے بھی فخر بھی ہے کہ انہوں نے ایک حقیر سے آدمی کو مذہبی شاعری کے لیے جو ہے نا وہ چن لیا. نہ میری کوئی اتنی مذہبی تعلیم ہے، میں تو سکول اور کالج کا بندہ ہوں، نہ کبھی کسی اپنا درس کا منہ دیکھا ہے، نہ درس میں گیا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو میں نے مقصد ہے کہ شناخانی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مقبول بارگاہ ہو گئی ہے. یہ اس کا اجر ہے، اس کا یہ اجر مل رہا ہے. واہ. تو تیسرا نسبت سے میری ذات بدل جاتی ہے، ان کی نسبت سے میری ذات بدل جاتی ہے. نعت کہتا ہوں تو اوقات بدل جاتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے سر. بالکل یہی صورت حال ہے. اچھا، ماشاء اللہ. یہ دیکھیں نا، جو جب میں بچوں کو 10ویں جماعت میں اردو پڑھایا کرتا تو اس میں انہیں کہتا کہ دیکھیں بہت سے اساتذہ جن کے ہم پڑھ رہے ہیں، غالب ہیں، میر تقویم، ان کی اولاد نہیں ہے جی، لیکن ان کے علم نے انہیں زندہ رکھا ہوا ہے. جی بالکل. آج بھی ہم پڑھا رہے ہیں، آئندہ بھی انہیں پڑھائیں گے. اچھا، ایک شعر اس زمانے میں بچوں کو سنایا کرتا تھا کہ کچھ لوگ زندگی کی تمنا میں مر گئے، کچھ لوگ زندگی کی تمنا میں مر گئے، اور کچھ لوگ مر کے زندہ و جاوید ہو گئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں علم نے زندہ کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو علمی ادبی کام کر رہا ہے اسے کسی نہ کسی انداز سے یاد رکھا جائے گا. یقیناً وہ زندہ تاریخ میں اس کا حصہ ہو گیا. ہم نے لفظوں میں زندگی رکھ دی، ہم نے لفظوں میں زندگی رکھ دی، ہم بھی لگتا ہے مر نہیں سکتے. بے شک بے شک. تو یہ لفظ انسانوں کو امر کر دیتے ہیں. اچھا، یہ جو ایم فل کے مقالے آپ پر لکھے گئے، مکمل ہو رہے ہیں، تھیسس ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی شاعری ہے یا دیگر اصناف جن پر آپ کام کر رہے ہیں، کیا نثر میں بھی کوئی کتاب آنا مطلب آپ نے مکمل کی ہے، یا مستقبل میں پروگرام ہے کہ وہ بھی کوئی کالموں کا مجموعہ ہے یا دیگر جو بھی آپ نے چیزیں لکھی ہیں ان کو شائع کیا جائے؟ سر نثر میں نے نہ لکھی ہے. اچھا. میں اس کی طرف جاتا ہوں. اچھا. میں تو زیادہ شاعری کی طرف ہیں، اور شاعری کی تقریباً تمام اصناف پر طبع آزمائی کر چکا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور زیادہ جو میری طبع آزمائی ہے وہ
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद सराई है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इससे बड़ा काम रुए जमीन पर नहीं है। और मेरी सर 2017 में एक नौजवान बेटी फौत हुई थी, उसके बाद सर मैंने नात के अलावा कुछ भी नहीं लिखा। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो BSc मेडिकल हाफिजा आलमा कारिया थी। हाँ, उसका अक्सर आप जिक्र करते रहते हैं वाकई। उसके बाद सर मैंने जो है ना गजल, नज़म, दोढ़ा, ये जो मेरी किताब छपाई है ना विछड़े यार की सेदा, ये मैंने पिछला कलाम सारा इसमें यकजा करके छाप दिया है। उसके बाद मैंने नात ही लिखी है। अल्लाह अकबर। नात में गजल होगी तो नात होगी, नात होगी तो वो भी नात होगी, अगर कोई दोड़ा लिखा है तो वो भी नातिया होगा, कता लिखा तो वो भी सर को नातिया होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के अलावा मैं अब कुछ नहीं लिख सकता, ना कुछ मेरे ज़हन में होता है सर। मैं तो हर वक्त उसी के ख्यालों में गुम रहता हूँ। गोया जिनके अमाल में नातों का हवाला होगा, जिनके अमाल में नातों का हवाला होगा, चार सू उनके उजाला ही उजाला ही उजाला। नाज़रीन, एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, वक्फे से वापसी के बाद इंशाल्लाह नौबहार दौलताना साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौलम, शायर, दानिश्वर, नकीब, कॉलम निगार, तबीब हाज़िक और हकीम अदब, 4 कुतुब के खालिक, अनगिनत एजाज़ात और असनाद और इनामात हासिल करने वाली शख्सियत जनाब माहर नौबहार खान दौलताना मौजूद हैं। और उनसे जो सवाल मैं करने जा रहा हूँ उसकी अदायगी के लिए जो शेर मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि ज़मीर बेचने वालों ने खूब काम किया, ज़मीर बेचने वालों ने खूब काम किया, जिसे उरूज पर देखा उसे सलाम किया। तो हकीम साहब, आपका अदब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, तो ये जो बहुत सारे अदब में बेअदब लोग मौजूद हैं जिन्हें हम दरबारी और सरकारी अदीब और शायर कहते हैं, उन्होंने अदब को किस कदर नुकसान पहुंचाया, इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी राजा कौसर सैदी साहब, दरबारी लोगों ने हर दौर में अदब को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तारीख गवाह है कि जो लोग अदब की अलिफ बे भी नहीं जानते, बेवजन लिखते हैं, बेवजन बोलते हैं, बेवजन शेर पढ़ते हैं, और अक्सर यही देखा गया है कि उन लोगों को सरकारी सतह पर नवाजिश मिलती हैं, अवार्ड भी उन्हें दिए जाते हैं, नकद लिफाफे भी उन्हें दिए जाते हैं, और जो हमारे हकदार लोग हैं, जो जेन्युइन शायर हैं, वो महरूम रह जाते हैं। ये हमारे वक्त का अलमिया है। यकीनन ऐसा ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे अदब को नुकसान पहुंचता है। अच्छा, आपने किसी अदबी प्लेटफॉर्म से इन तमाम तहरीकात को कहीं उजागर किया, किसी भी अंदाज से? जाहिर बात है, मैं तो करता ही रहता हूँ। जी जी। तो क्या आपने अपने हल्के अहबाब में इस बात को? बिल्कुल, जहाँ भी मुझे मौका मिला है, रेडियो पर, टीवी पर, अखबारात में, मैं हर जगह पर मैंने इस चीज़ का इजहार किया है, और इसका बाज़ाब्ता कलामों में भी मैंने इजहार किया है कि मुझसे बहुत तकलीफ होती है, दिल को दुख होता है, दर्द होता है कि जो हमारे हकदार लोग हैं उनको हक नहीं मिलता, उनकी किताबें नहीं छपती, उनको पैसे नहीं मिलते, और ये दरबारी लोग हैं ये हर तरह से खुशहाल हैं, हालांकि इनको पहले भी ज़रूरत नहीं होती, खुशहाल लोग होते हैं, लेकिन मुफ्त का माल जो होता है जैसे वो हड़प कर जाते हैं। इनके अंदर एक हसद है जी जी, जो हमेशा से मौजूद था और रहेगा। जी जी, और उसकी वजह से फिर ये हकदारों का हक जो है वो खा जाते हैं। जी जी, बिल्कुल, और ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि हुकूमती सतह पर अदीबों और शायरों की सरपरस्ती होनी चाहिए? सर बिल्कुल, तारीख गवाह है भाईजान कि जिन लोगों ने, जिन कौमों ने अपने शोरा और अदबा को इज्जत दी, कदर की निगाह से देखा, वही कौमें आज औज सरिया पर आए। उन्हीं कौमों और उन्हीं लोगों ने तरक्की की है। जिन्होंने अपनी कदर नहीं की वो खिसारे में गए हैं, वो नुकसान में गए हैं। सही कह रहे हैं। हदीस पाक में आता है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। हम तो पढ़ते रहे हैं, ये कौल है, ये ज़रबुल मिसल है, हालांकि ये ज़रबुल मिसल नहीं है, ये हदीस पाक का मफहूम है। तो जब साफ ज़ाहिर है कि बेअदब लोग आएंगे तो साफ ज़ाहिर है कि वो हमारी तरक्की कैसी होगी। सही। तो अदब के हवाले से जो हमारे अदबी लोग हैं, जो शोरा हैं, जो अदबा कराम हैं, जो जेनियन लोग हैं, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनकी कुतब छपनी चाहिए, उनको मुशहरे मिलने चाहिए। इसमें मुल्क की इसी में तरक्की है, हमारी इसी में बका है। सही कह रहे हैं। हमारे सब इक़्तिदार लोगों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, यहाँ जो मुल्तान में
PTV स्टेशन है, मैंने महसूस किया कि वहाँ भी मखसूस लोगों की इजारादारी है और बाकी लोगों को मदऊ नहीं किया जाता, तो क्या ये बात हकीकत है? सर ये बिल्कुल ठीक है। सिर्फ आप तो PTV की बात कर रहे हैं, आर्ट्स काउंसिल की बात करें, टी हाउस की बात करें, वहाँ भी इन तीनों जगहों पे, बल्कि अपना रेडियो पाकिस्तान पे भी सर ऐसा मकसद है कि वो हकदार लोगों को नहीं उतारते, हम ऐसा मखसूस लोग आपको मिलेंगे, वही चंद गिने चुने प्रोग्राम में उन्हीं लोगों को वही लोग बुलाया जाता और है, कोई बंदा नहीं मिलेगा। नाज़रीन, मैं आज इस प्रोग्राम की विसातत से पाकिस्तान टेलीविज़न, मुल्तान टी हाउस और आर्ट्स काउंसिल और रेडियो पाकिस्तान के जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जो मखसूस चेहरे हैं, मखसूस लोग हैं जिन्हें हमा वक्त मदऊ किया जाता है, उसके अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं कि जिन्हें बुलाया जाए, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर यकीनन हम हक बजानिब होंगे कि हम इसके लिए जो भी एहतियात का रास्ता अपनाएं, उसमें हमारा हक होगा कि हम अपना हक हासिल करने के लिए ऐसा करें। तो क्या आप इस मामले में हमारा साथ देंगे? जी बिल्कुल, आपके साथ हैं और होना चाहिए ऐसा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, आप ये बताइए कि जो नस्ल नौ है या नए शायर हैं, उनके लिए आप क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे? सर उनके लिए पैगाम है कि अपने मुल्क, अपनी कौम, अपने इलाके के लिए काम करना चाहिए, गिरोहबंदी से बचना चाहिए। तो जो शोरा में जो खसूसियात हैं उन्हें मुल्क और कौम की, इलाके की नुमाइंदगी करनी चाहिए, न कि मजहबी रंग, मसलक, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि अक्सर देखा जाता है। शायर जो है ना सर, उसकी बेसिकली ज़बान भी नहीं होती। गुलकार जो हो, शायर जितने लोग होते हैं, इनका रंग, मजहब, नस्ल, मसलक, इनसे ये मुबर्रा होते हैं। ये तो कौम के, अपनी मुल्क के तर्जुमान होते हैं। ये तो कौमों के तर्जुमान होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारी नौजवान नस्लों को ऐसा किरदार अदा करना चाहिए कि मकसद सराइकी ज़बान में जो अच्छा लिख सकता है वो सराइकी में लिखे, जो उर्दू में लिख सकता है उसे उर्दू में लिखना चाहिए, जो सिंधी में अदब तख्लीक कर रहा है तो उसे सिंधी में करना चाहिए। तो इससे हटकर हमें काम करना होगा और आगे जाना होगा। और सर मैं एक आपको बात बताऊं कि मैंने मकसद हर हफ्ते इंटरनेशनल मुशायरे पढ़ता हूं ऑनलाइन, तो मैंने वहाँ सर सराइकी पढ़ी तो पूरी दुनिया से मुझे सर पजीराई मिली। मैं हैरान हुआ हूँ कि पहर के लोग हमारी सराइकी को कितना समझते हैं और कितना पजीराई देते हैं, और हमारे इलाके में तो सर महरूमियाँ हैं, और हमारे सराइकी इलाके को तो खास कर नजरअंदाज किया गया हर मामले में। हमारे वसीब को नजरअंदाज किया गया हर लिहाज से। सही कह रहे हैं कि बहर में हमें मकसद है कि वो लोग प्रोटोकॉल दे रहे हैं, हमें हिस्से दे रहे हैं, जो हमारे अपने हैं वो हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। बेइतना ही बरत रहे हैं। ये नहीं। अच्छा, छोटे छोटे सवालात हैं। आपकी पसंदीदा मजहबी शख्सियत? सर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आपकी पसंदीदा कोई इल्मी और अदबी शख्सियत? अल्लामा इकबाल, मीर तकी मीर। वाह वाह वाह। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि भाई ये जो सियासत है बराए रियासत, इसमें कोई आपकी पसंदीदा? सर मुझे इससे नफरत है। खूब हक की बात की आपने सर। ये इंसाफ लोग नहीं करते, ये जुल्म करते हैं। जब इक़्तिदार में अब जिन लोगों से वोट लेते हैं उन्हीं पे जुल्म करते हैं, इसलिए मैं किसी सियासी जमात का बिल्कुल नहीं जाता। बिल्कुल ठीक, खूब अच्छी बात की। अच्छा, आपको फूल कौन सा पसंद है? मुझे गुलाब का पसंद है। गुलाब। और रंग कौन सा पसंद है आपको? सफेद। सफेद रंग पसंद है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि मैंने तारुफ में कहा कि जनाब हकीम माहर नौबहार खान दौलताना तमाम असनाफ़ सुखन में माशाल्लाह काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, ताहम अब उनका रुझान जो है वो नात की तरफ ज़्यादा है, और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करके उन्हें दावत दूं कि वो तरन्नुम के साथ जो है वो नात सुनाएं, और इसी पर प्रोग्राम का अख्ताम होगा। और ये बात भी मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उनकी जो अगली जनरेशन है, उनके जो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और मेरे इल्म में है कि उनके साहबजादे भी जो हैं वो नात खाने की तरफ जो हैं राग़िब हैं। तो ये क्या ये बात दुरुस्त है? जी, मेरी बड़ी बेटी थी, वो विसाल कर गई सर, वो हाफिजा आलमा BSc मेडिकल थी। उसके बाद मेरा बेटा है मोहम्मद मुबशिर सदीक दौलताना, वो MSc MA B.Ed है सर। अच्छा, माशाल्लाह। तीसरी बेटी भी माशाल्लाह ग्रेजुएट है। चौथा बेटा जो सर है
वो मोहम्मद जुनेद रजा दौलताना, वो सनाखानी की तरफ रागिब है। अच्छा, माशाल्लाह। शौकिया फनकार भी है, वाह, वो सिंगिंग भी करता है, गाने वाने भी करता है। वाह। तो एक और भी आपको सर बात वाज़ेह करूँ कि मैंने चारों बच्चों को बाज़ाब्ता दर्स से कुरान मजीद पढ़वाया पहले। सुभान अल्लाह, सुभान ये चारे बच्चे मेरे सर कुरान मजीद के कारी समझे। वाह वाह। उसके बाद मैं दुनिया की तालीम की तरफ इनको लाया हूँ। तो ये बात ठीक है कि मेरा छोटा बेटा जो है वो सनाखानी भी करता है, साथ वो शौकिया फनकार भी है। वाह। इंशाल्लाह कभी मौका आप देंगे तो वो यहाँ हाजिरी जरूर देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वाह। तो नाज़रीन, हकीम साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपने बहुत सारी जो हमारी बातें थी उनका बड़े आसान तरीके से जवाब दिया और खुलकर बातें की, अदब के बारे में भी, और वो जो बेअदब लोग हैं उनके बारे में भी बहुत कुछ कहा। तो नाज़रीन, मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए और फिर मैं हकीम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो नात पर जो है प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। और मैं ये शेर जो है वो आपकी नज़र करने जा रहा हूँ कि नात कब कारे हुनर है साहिब, नात कब कारे हुनर है साहिब, नात मेराजे बशर है साहिब। सुभान। तो मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए और जनाब हकीम नौबार खान दौलताना जो हैं वो नात पर इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। जी हकीम साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, मैं कोई दीदार कराओ मेरे सोहने पाक नबी। वाह वाह। मैं कोई दीदार कराओ मेरे सोहने पाक नबी, मेरी आस उम्मीद पुजाओ मेरे सोहने पाक नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुसी ताहो महबूब खुदा दे, मैं कमला ते भोला। तुसी ताहो महबूब खुदा दे, मैं कमला ते भोला, मेरे दिल दी प्यास बुझाओ मेरे सोहने पाक नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मूंझ मुंझारी जिंदड़ी मेरी, तुसी हो दो जग दे वाली। बेशक। मूंझ मुंझारी जिंदड़ी मेरी, तुसी हो दो जग दे वाली, मेरा सबर नाए अज़माओ मेरे सोहने पाक नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दम दम तेरा जिक्र करे ना मैं ता शाम सभाई, दम दम तेरा जिक्र करे ना मैं ता शाम सभाई, मैं को रोज़ा पाक दिखाओ मेरे सोहने पाक नबी। दिल मायूस न होवे मेरा मेरे दिल भर जानी, दिल मायूस न होवे मेरा मेरे दिल भर जानी, हुण ता अपने कोल बुलाओ मेरे सोहने पाक नबी। नौ बहार दीवाना तेरा तेरे दरदा मंगीता, नौ बहार दीवाना तेरा तेरे दरदा मंगीता, बारिश रहमत दी बरसाओ मेरे सोहने पाक नबी। मैं कोई दीदार करो मेरे सोहने पाक नबी, मैं कोई दीदार करो। सुभान अल्लाह। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.